Good evening everyone. Do you know about pyramid? The word pyramid comes from Greek and it means wheat cake. A pyramid is a structure usually made of stone built in the shape of pyramid. We are talking about a human pyramid. A human pyramid is an acrobatic formation of three or more people which can two or more people support a tier of higher people. I would like to inform you that the Great Pyramid of Giza was one of the 7 wonders around the world. So now I welcome to the 8th standard English medium for their wonderful and beautiful dance performance. So dil tham ke baithiye and put your hands together for them. Thank you. રેડી છો બધા? સરસ. 3, 2, 1 મ્યુઝિક. हो खाड़े विच डांग खड़ के हो खाड़े विच डांग खड़ के उथे हो गई लड़ाई भारी अर्जन वैली ने हो अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. તાળીઓનો ગડગડાટ સંભળાતો રહેવો જોઈએ જ્યારે બાળકો આવું સરસ પિરામિડ તમારી સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યા છે ત્યારે. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरया तन के मौत नु वाचा જ્યારે એક સિટીના અવાજે અમારા બાળકો ઝડપથી આવું સરસ પિરામિડ રજૂ કરી રહ્યા છે ત્યારે તેમના માટે એક સ્ટેન્ડિંગ તાળીઓ થઈ જાય. બધા જ ઊભા થઈને તેમને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવશે. I request all the parents to stand up and put your hand together for our students. हम तो बटमालों में अखरोट का बिजनेस करते हैं. पूरे हमले में कौन कौन शामिल था और मुझे नाम चाहिए. ये दिल की मशाले जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया વાહ ભાઈ વાહ. है वो कर जाना के सारा जमाना फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरया तन के मौत नु वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे ओ छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरया तन के मौत नु वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए બધા જ પેરેન્ટ્સ તેમની જગ્યાએ ઊભા થઈ અને અમારા બાળકો માટે જોરદાર તાળીઓ વગાડશે. ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया 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 हमारे यहाँ कोई
कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। તાળીઓનો ગડગડાટ સંભળાતો રહેવો જોઈએ. परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी, पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान निसार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया। Hip hip! Hip hip! Really perfect shapes, perfect expression, and it was overall a perfect dance. So put your hands together for them. ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ સાવલિયા ગ્રીવા છે. દશરથનું જેણે વચન નિભાવ્યું, અવધનું જેણે રાજ નકાર્યું, વનવાસનો જેણે શોક ના મનાવ્યો, રઘુકુળ રીતની જાળવી મર્યાદા, એ જ ગુણ અને એ કર્મથી પ્રભુ શ્રી રામ કહેવાયા. આદર્શ પુત્ર ભાઈ પતિ મિત્ર રાજા કેવો હોય તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ એટલે પ્રભુ શ્રી રામ. તો ચાલો આવું જ કંઈક નિહાળીએ HKG એમના બાળકો પાસેથી. આપણા ભારત દેશના યુગ પુરુષ અને મર્યાદા પુરુષોત્તમ એવા શ્રી રામ જે આદર્શતાના ગુણ ધરાવે છે, એને યાદ કરતા જ આપણને આદર્શ નામનો ગુણ છે ને યાદ આવી જાય. એક આદર્શ પતિ હતા, એક આદર્શ રાજા હતા અને એક આદર્શ પુત્ર હતા. તેને કેમ ભૂલી શકાય, તેને કેમ વિસરાય? વિષ્ણુના 7મા અવતાર અને ઇક્ષ્વાકુ વંશને ઉજાડનાર, 14 વર્ષનો વનવાસ નિભાવ્યો, માતા પિતાના વચનો છે તેની પૂર્તિ કરી અને તેઓ વનમાં ચાલ્યા ગયા. અને એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ પાત્ર રામાયણની અંદર કે જે ભરત કે પોતાને રાજગાદી મળી પરંતુ રાજ ના ભોગવ્યું, તેના ભાઈ વીર લક્ષ્મણ કે જેમને બધું જ છોડીને, માતા પિતા, તેની પત્ની ઉર્મિલા બધું જ છોડીને પોતે તેમના ભાઈના રક્ષણ ખાતર વનમાં ચાલ્યા ગયા. આવા શ્રી રામને આપણે કેમ ભૂલી શકીએ? લક્ષ્મણની પત્ની ઉર્મિલા એક આદર્શ નારીનું, ઉત્તમ શ્રેષ્ઠ નારીનું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે કે પોતાના પતિના વિયોગ ખાતર પોતે 14 વર્ષ એકલા પોતે અયોધ્યા નગરીમાં રહ્યા. આવી અત્યારે કઈ નારી છે કે એક ઉર્મિલા અને સીતા જેવી નારી છે કે એના જેવા દુઃખો સહન કરી શકે એક પણ સ્ત્રી નહીં. આવા સરસ મજાના અમારા નાના નાના ભૂલકાઓ ડાન્સ લઈને આવી રહ્યા છે. ગંગા બડી ગોદાવરી તીર્થ બડા પ્રયાગ, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम ने लिया अवतार. आवा सरस मजाનું પરફોર્મન્સ અમારા ભૂલકાઓ તૈયાર થઈ ગયા છે. HKG ના બાળકો જેમના શબ્દો છે મેરે ઘર રામ આયે. છો ને બધા? સરસ. ચલો 5 4 3 2 1 લેટ્સ સ્ટાર્ટ.
राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं, कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो, द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी, संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, बजाओ
તાળીઓ થઈ જાય એમના માટે. गरज उठे गगन सारा समंदर छोड़े अपना किनारा हिल जाए जहां सारा जब गूंजे जय श्री राम का नारा. 22 જાન્યુઆરીએ ભલે અયોધ્યામાં રામ આવતા પણ અમારા હેમુકોટી હોલમાં તો આજે જ રામ આવી ગયા છે. हे यात्री, हे बीरवा, व्हाट्सअप ब्रो, कहाँ थी अब तक? मैं तो यही थी, लेकिन तुम यहाँ? हाँ, वो मुझे बुक्स का काम था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अपनी झील याद है? हाँ, वो अपनी डरपोक झील. हाँ वही, वो ना मुझे यहाँ पे मिलने आ रही थी. अच्छा. आइडिया, चल उसे डराते हैं. वैसे भी वो बोलती रहती है ना कि मैं नहीं डरती. चल उसके घर पे ही, बहुत मजा आएगा. नहीं, मुझे लगता है हमें उसे नहीं डराना चाहिए. नहीं, तू रुक, मैं उसे कॉल करती हूँ. नहीं. रुक, मैं नहीं. उसे कॉल करती हूँ. हेलो झील. હેલો યાત્રી. हाँ वो ना मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया. सॉरी. ओके कोई बात नहीं, वैसे भी कल एग्जाम है, मैं पढ़ लूंगी. बाय. ओके बाय. ये क्या किया तूने? अब चल, बहुत मजा आएगा. चल. A plus B is equal to B plus A multiply B is equal to B multiply A divide by B is. हाँ? देखा, तुम डरती हो ना? यात्री, तुम मेरे घर में और मैं नहीं डरती, समझी? मैंने कहा ना तुम डरती हो. मैंने बोला ना मैं नहीं डरती. मैंने कहा ना तुम डरती हो. मैं नहीं डरती. चुप हो जाओ, क्यों लड़ रहे हो? आते ही झगड़ा शुरू कर दिया यार. ये एक तो मेरे घर पे आकर मुझे ही डराकर बोलती है कि मैं डरती हूँ. हाँ ये डरती है. सुनो, मैं समझाती हूँ. डर वो नहीं होता जब लोग हमें डराते हैं. डर वो नहीं होता जब लोग हमें डराते हैं. अरे असली डर तो वो होता है जब हम सच में डर जाते हैं. जब पलट कर देखा तो बहुत खौफनाक मंजर था. जब पलट कर देखा तो बहुत खौफनाक मंजर था. जिससे उम्मीद नहीं थी उसी ने पीठ पर मारा खंजर था. अरे जब जान प्यारी थी तब दुश्मन हजार थे. जब जान प्यारी थी तब दुश्मन हजार थे. अब मौत से खेलने का शौक है तो कातिल नहीं मिलते. मौत का खौफ तो उन्हें दिखाओ जो जिंदगी से प्यार करते हैं. अरे मौत का खौफ तो उन्हें दिखाओ जो जिंदगी से प्यार करते हैं. अरे हम तो एसकेपी के वो नवाब हैं जो हमेशा मौत का इंतजार करते हैं. ऐसा ही एक हॉरर परफॉर्मेंस हम आपके सामने पेश करते हैं. रक्त चरित्र by the girls of standard 8 and 9. धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा. बात पर है खाद, मौत की बिछी बिसात. उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा. जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज. आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है. किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है. सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 रक्त चरित. सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित.
नाच नाच सारी रात क्या पता मैं कल दूंगा पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार ठेठ ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी बाज डमरू सी कटारी डम 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 नाच मौत का रक्त चरित 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 डम 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 ડરાવી દીધા ને બધાને. સાચું કહેજો, કેટલા લોકો ડરી ગયા પરફોર્મન્સ જોયા પછી? અરે વાહ, નાના બાળકો ઓલમોસ્ટ બધા ડરી ગયા છે, પણ એમાં ડરવા જેવું કાંઈ નથી. એ બધા અમારા એસકેપીના જ સ્ટુડન્ટ્સ હતા, જેને તમારી સામે ખૂબ જ સારું એવું હોરર પરફોર્મન્સ રજૂ કર્યું. તો આપણે તેના માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ વગાડી દઈએ. ગુડ ઇવનિંગ ઓલ ઓફ યુ. આપણા આમંત્રણને માન આપી આપણી વચ્ચે પુષ્કર રાવલ સર તેમજ લાલજી રાઠોડ સર ઉપસ્થિત છે, ત્યારે એસકેપી સ્કૂલ વતી હું એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું, આવકારું છું. હાર્ટલી વેલકમ સર. હું રમેશ સર અને અશોક સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પુષ્કર સર અને રાઠોડ લાલજી સરનું સ્વાગત કરે. Thank you for coming, sir. For heartily welcome and join us. Welcome everybody to our annual function and thank you for coming us to encourage us. नियति, क्या तुम्हें पता है हमारी आर्य संस्कृति में 3 देवों का महत्व सबसे ज्यादा बताया जाता है. मुझे लगता है कि तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु का मतलब तो पता ही होगा. हाँ हाँ, मुझे तो ब्रह्मा और विष्णु का मतलब तो पता ही है. और महेश का मतलब क्या होता है स्नेहा? रुको रुको, अभी बताती हूँ. तो चलो आप भी मेरे साथ महेश का मतलब जानिए. महेश का मतलब होता है शिव, जो हमारे सबसे महान देवों में से एक माने जाते हैं. स्नेहा, क्या शिव जी के 108 नाम है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना. शिव जी के 108 नाम है. રામ પણ તે છે, રાવણ પણ તે છે, જીવન પણ તે છે, મૃત્યુ પણ તે છે, તે તાંડવ છે અને તે ધ્યાન છે, તે અજ્ઞાનનો જ્ઞાન છે. હસીને જેને પીધો છે વિષ ભરેલો પ્યાલો, તું ડર હોય જાય સાથે ત્રિશુલવાળો. वाओ, बहुत कितना अच्छा बोला इसने. मुझे लगता है कि तुम्हें अब तो समझ में आ ही गया होगा. हाँ हाँ, अब तो मुझे समझ में ही आ गया. मुझे लगता है कि हम एक चीज भूल रहे हैं. हाँ, अगर इनकी आराधना नहीं की तो क्या किया? हाँ, बिल्कुल सही. अगर इनकी आराधना नहीं की तो क्या किया? तो इनकी आराधना करने के लिए आ रहे हैं स्टैंडर्ड एचकेजी के स्टूडेंट्स. So take your seat and put your hands together because the performance is starting. Thank you. એચકેજી ના બોયઝ આપની સમક્ષ સરસ એવું લોર્ડ શિવ થીમ ઉપર ડાન્સ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જ્યારે આપણે તેમને પહેલા તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. 5 4 3 2 1 બજાવો.
जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम બોલો ઓમ નમઃ શિવાય. અમારા નાના નાના બાળકો માટે જોરદાર તાલીઓ થઈ જાય. સરસ મજાનું તાંડવ બતાવ્યું આપણને. જટાધારી શિવ મસ્તકે ગંગા રેવાશી, ત્રિશૂલ સોહે કંઠે વિષ્ણે નાગધારી, ભસ્મ ચોડી અંગે રંગે સદા બુધ ટોળી, ઓમ નમઃ શિવાય જપે સૌ નવનારી. હલો, આપણી વચ્ચે કર્ણાવતી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના કેમ્પસ ડાયરેક્ટર શ્રી રોનક રાવલ સર ઉપસ્થિત છે, ત્યારે
હું એસકેપી શાળા પરિવાર વતી તેમનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું, આવકારું છું. રમેશ સરને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ રોનક સરનું સ્વાગત કરે. શ્રી રમેશ સર, હાર્ટલી વેલકમ રોનક સર. આ ડાળ ડાળ જાણે કે રસ્તા વસંતના, ફૂલો એ બીજું કંઈ નથી પગલા વસંતના. થેન્ક યુ સો મચ. તમારા બાળકનો સૌથી મોટો શત્રુ કોણ છે? કોણે બાળકની પ્રગતિમાં અવરોધ નાખ્યો છે? તો તમારા બધાનો એક જ જવાબ હશે કે મોબાઈલ કે સોશિયલ મીડિયા. અને તમારો જવાબ સાચો પણ છે કે સોશિયલ મીડિયાએ, મોબાઈલે આજના બાળકને ખોખલો કરી નાખ્યો છે. પણ આ બધા માટે, બાળકની આ સોશિયલ મીડિયાની લત માટે જવાબદાર કોને ગણશું? શું માતા પિતાનો આમાં કંઈ જ વાંક નથી? આપણે પણ તો પૈસા કમાવા માટે આંધળી દોટ મૂકી છે. वक्त बदला, समय बदला, बदला ज़माना है, जिम्मेदारियों की किसी को पता नहीं, बस पैसा कमाना है. પિતાએ પૈસા કમાવા માટે અને માતાએ કીટી પાર્ટી કરવા માટે આજના બાળકનો ભોગ લીધો છે. આજે બાળકને સાંભળવા વાળું કોઈ જ નથી રહ્યું. એટલે બાળક અવળા રસ્તે ચડે છે, સોશિયલ મીડિયાના રસ્તે ચડે છે. બાળકને આ વંટોળમાંથી બહાર લાવવા માટે જરૂર છે પ્રેમ, હૂંફ, સાથ, સહકાર અને સમર્પણની. અને આ ફક્ત અને ફક્ત તેના માતા પિતા જ આપી શકે છે. તો આવો જ કંઈક મેસેજ લઈને આવે છે 11th કોમર્સના સ્ટુડન્ટ્સ. 3, 2, 1, મ્યુઝિક. સુંદર, અતિ સુંદર અને અદ્ભુત અહેસાસ હતો એ. યુવાનીના ઉંમરે પગ મૂકતા જ જ્યારે તમને જિંદગીનો અર્થ મળી જાય ત્યારે શું અનુભૂતિ થાય એ તો તમે અત્યારે સમજી જ ન શકો. એના માટે તમારે તમારા યુવાનીના દિવસોમાં જવું પડે. જ્યારે કોઈ કહેવાતી પ્રિય વ્યક્તિ જીવનમાં સાવ અચાનક જ પ્રવેશે અને પછી તમને દરેકે દરેક વસ્તુ પ્રિય લાગવા લાગે. દરરોજ સવારે ઉગી નીકળતા સૂરજમાં પણ કશુંક અલગ દેખાય. સુકાઈ ગયેલા ફૂલની પાંખડીઓમાં પણ યુવાન દેખાય. અરે રસ્તામાં પડેલો કચરાનો ઢગલો પણ તમારા મગજ પર ખરાબ અસર ન પાડી શકે એટલી હદે તમે પાગલ થયેલા હોય એની પાછળ. ઇન શોર્ટ, દુનિયા આખી જ તમને વહાલી લાગે. મારી સાથે પણ એ જ થયું હતું એ દિવસે, જ્યારે એનો મને પહેલો મેસેજ આવ્યો હતો. Hi. મેં કહ્યું હાય. You are looking so pretty in your profile. મેં કહ્યું આઈ એમ પ્રીટી. તમે શું કરો છો? હું ભણું છું. આઈ એમ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 10. What a coincidence. I am also in standard 10. એ પછી અમે ઘણી અલગ મલગની વાતો કરી ને કરતા જ રહીએ. પછી આ ઘટના અને આવી વાતો તમને કોઈ અલગ જ દુનિયામાં લઈ જાય. હા, સાચું કહું છું તમને. આવી નાની ઉંમરે આવી વાતો, આવી સામાન્ય વાતો પણ તમારામાં આકર્ષણ ઉપજાવે. તમને કોઈ એવા જ આનંદ અને ઉત્તેજનાનો અનુભવ કરાવે જે તમે ક્યારેય ન અનુભવ્યો હોય. માણસના સ્વભાવ મુજબ જે નવું નવું લાગે એમાં માણસ જલ્દી ઓતપ્રોત થઈ જાય. હા, હું પણ એમ જ એની વાતોમાં ખોવાઈ ગઈ કે પછી એમ કહો કે ફસાઈ ગઈ. જેમ માછીમાર માછલીને પકડવા ઝાડ પાથરે, બિલકુલ એમ જ એ ઝાડ પાથરતો ગયો અને હું એમાં સમાતી ગઈ, માછલીની માફક ફસાતી ગઈ. હા, દગો કર્યો એણે મારી સાથે, દગો. I hate him. I hate him. I hate everything. I hate me.
I hate me. I hate me. અજાણ્યા માણસો પર ભરોસો મૂકીએ ત્યારે આવું જ થાય. કોણ? તું ચૂપ રહે. મારે તારી સાથે અત્યારે કોઈ વાત નથી કરવી. ના, તું કાયમ મને ચૂપ કરાવતી આવી છો. હવે હું ચૂપ નહીં રહું. હું તારી અંદર વસું છું. તારા અંતરાત્મા તરીકે તને સાચી દિશાનું ભાન કરાવું એ કેવળ મારો ધર્મ જ નહીં, મારો અધિકાર પણ છે. સાચી વાતનું ભાન કરાવું હતું તો પહેલા કેમ ના બોલી કઈ? હવે સમય જતો રહ્યો છે. હું ફસાઈ ચૂકી છું. એવી ઝાડમાં ફસાઈ છું કે જેમાંથી નીકળવું અસંભવ છે. હવે બહુ મોડું થઈ ગયું છે. જીવનમાં ક્યારેય મોડું નથી થતું. જ્યારે સત્યનું ભાન થાય એ જ સાચો સમય હોય છે. અને સત્યનું ભાન તો તને હું બહુ પહેલેથી જ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છું, પણ તારી આંખોમાં જામેલી અજ્ઞાનની ધૂળ તને એ દેખાવા નહોતી દેતી. તારી સમસ્ત ઇન્દ્રિયો ભાન ભૂલી ચૂકી હતી. કઈ સમજાય એવું બોલ. બરાબર છે. હું એમ જ કહું છું કે જ્યારે જ્યારે તું હરખઘેલી થઈ હતી ત્યારે તારી અંદરથી એક અવાજ નહોતો આવ્યો? તને એવું નહોતું સંભળાયું કે જોજે હો, અજાણ્યા લોકો પર આટલી જલ્દી ભરોસો ન મુકાય? અરે અરે, તું આ શું કરી રહી છે? અને એ દિવસે મેં કહ્યું હતું તને કે ના, નહીં, આવું ન કરતી. તું એને ક્યારેય મળી જ નથી તો તારા ફોટા એને ન મોકલતી. ત્યારે તે તારી અંદરથી આવતો મારો અવાજ કેમ ન સાંભળ્યો? અને જ્યારે તું એને એકલી મળવા ગઈ ત્યારે મેં તને કહ્યું હતું ને કે આવું ન કર. એના કરતાં તારા મમ્મી પપ્પાને આખી વાત કરી દે. છતાં પણ તું ત્યાં ગઈ અને બસ, મારે એ નથી સાંભળવું. મારે એ નથી યાદ કરવું. કોઈ વાતને યાદ ન કરવાથી એ વાત ભૂલાઈ જતી હોત તો કેટલું સારું થાત, ખરું ને? જીવનના અડધા પ્રશ્નો તો જાતે જ ઉકેલાઈ જાત. ઠીક છે, સારું, ચલ, આપણે એ વિશે વાત નહીં કરીએ. પણ તું મને કહે કે તારી પાસે આનો રસ્તો શું છે? રસ્તો? હા, રસ્તો તો કરવો પડશે ને. કાં તો એને પૈસા આપતી રહે, કાં તો એને જે જોઈએ છે એ આપતી રહે. શું બોલે છે તું? સત્ય કહું છું. બોલ, હવે શું કરીશ? હવે કઈ જ મારા હાથમાં નથી રહ્યું. એમાં તારી ભૂલ થાય છે. હજુ પણ તારી પાસે સમય છે. હજુ કંઈ જ બગડ્યું નથી. વધુ કંઈ ખરાબ થાય એ પહેલા તારે તારા માતા પિતાને કહી દેવું જોઈએ. ના, મારા પપ્પા મને મારી નાખશે. ગજબ છો. તને એ છોકરાનો ડર નથી લાગતો ને માતા પિતાનો ડર લાગે છે? શા માટે? ખબર નથી. જો, હું તને જે કહું છું એ સાચું જ કહું છું. અત્યાર સુધી તે તારા માતા પિતાને કશું કહ્યું નથી, એટલે જ ફસાઈ છો. હવે તારે એમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો તારા માતા પિતાનો જ આશરો લેવો પડશે. એ તને બચાવી લેશે. પણ મારા માતા પિતા મને સાંભળશે? એટલે હું તને એક પ્રશ્ન પૂછું. ચાલ, તને બહુ સત્ય બોલવાનો શોખ છે ને? ચાલ, હવે હું જે પ્રશ્ન પૂછું એનો એકદમ સાચો જવાબ આપજે. આપીશ? હા, બોલ. મેં જે આ ભૂલ કરી અથવા કરી રહી છું એમાં સૌથી વધારે વાંક કોનો છે? મારો, મારી ઉંમરનો કે મારા આવેગોનો? તારા માતા પિતાનો. શું? હા,
ને એટલે જ હું એમને બધી વાત કરવાનું કહી રહી છું, કારણ કે માણસ પોતાની ભૂલ ત્યારે જ સુધારી શકે જ્યારે એણે પોતે ભૂલ કરી છે એનું ભાન હોય. હા, તું સાચું કહે છે. મારા માતા પિતાએ મને જન્મ આપીને જ ભૂલ કરી છે. કઈ વાંધો નહીં, મારે એમના જીવનમાં હોવું જ ન જોઈએ. હું મારા માતા પિતાને લાયક નથી. હું જાતે જ મારા જીવનનો અંત લાવી દઈશ. અંત, હા, એનાથી બધું જ સારું થઈ જશે. હા, એનાથી બધું જ સારું થઈ જશે. ના 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 ના, માણસના જન્મ અને મૃત્યુનો અધિકાર કેવળ ઈશ્વરનો છે. જેના પર આપણો અધિકાર નથી એ ક્યારેય પોતાના હાથમાં ન લેવું જોઈએ. એનાથી માણસનું પતન જ થાય છે. યાદ રાખજે, જીવનમાં હજુ આગળ ઘણા પ્રશ્નો આવશે, પણ એક પણ પ્રશ્નનો જવાબ આત્મહત્યા બિલકુલ નથી. તો હું શું કરું? મેં કહ્યું એમ તારા માતા પિતાને બધી વાત કરી દે. હું છું ને તારી સાથે. હા ભાઈ, હા, કહ્યું ને કે મળી લઈશ તમને કાલે. હા હા, ભલે ભલે. શું થયું છે બેટા? તારો ચહેરો કેમ ઉતરી ગયો છે? અડધી કલાકથી બસ રડવાનું જ કામ કરે છે તું. કરે છે શું અને કહેવા શું આવી છે એ બોલ ને ભાઈ. હલો? અરે ના ના, 10,000 નહીં, 20,000. હા, તો મેં તમને સવારે જ મેસેજ કર્યો હતો ને. અરે ભાઈ, ફોન કરતા પહેલા મેસેજ તો જોતા જાઓ. હા, ભલે ભલે, મારો માણસ છે એને આપી દેજો. હવે તું બોલીશ? તને કહું છું, બોલે છે કે મુહૂર્ત જોવડાવવું પડશે. અરે તમે જરા શાંત રહો. જુઓ, છોકરી રડે છે તો પણ. જો, મને મોડું થાય છે, મારે મીટિંગમાં જવાનું છે. એક કામ કર, તું જ બેસ એની સાથે, હું કામ પતાવતો આવું. ના પપ્પા, મારે તમારી સાથે પણ વાત કરવી છે. પ્લીઝ રોકાઈ જાઓ. બોલ ને બેટા, એવું શું થયું છે કે તું આટલી રડી રહી છે? મમ્મી, મમ્મી, હું ફસાઈ ગઈ છું મમ્મી. એટલે શું કહેવા માંગે છે તું? મને એક છોકરો હેરાન કરી રહ્યો છે. શું હેરાન કરી રહ્યો છે? એટલે શું કર્યું એણે તારી સાથે? એ મને ધમકી આપી રહ્યો છે અને એણે મારી પાસેથી 5,000 રૂપિયા લઈ લીધા છે. કોણ છે ને એમ કેમ તને કોઈ હેરાન કરે? તે કશું કર્યું છે? શું કર્યું છે તે બરાબર કે મને. હા, મારાથી એક ભૂલ થઈ ગઈ છે. ભૂલ? કેવી ભૂલ? 2 મહિના પહેલા મને ફેસબુક પર એક છોકરાની ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ આવી હતી. એણે મને મેસેજ કર્યો હતો. થોડી વાત એમનેમ જ થઈ. પછી એણે કહ્યું કે મારા જેવડો જ છે, એને ભણવામાં થોડી મદદની જરૂર છે. એને અમુક ટોપિક્સ નથી સમજાતા, તો હું એને સમજાવું. પછી અમે દરરોજ વાતો કરવા લાગ્યા, એકબીજાને અપડેટ શેર કરવા લાગ્યા. મને લાગ્યું કે અમે સારા મિત્રો બની રહ્યા છીએ. હું સ્કૂલ ટ્રીપ પર ગઈ હતી તો મેં એને મારા અમુક ફોટા મોકલ્યા હતા. એના થોડાક દિવસ પછી એણે મને મળવા બોલાવી. એણે કહ્યું કે અમુક ડાઉટ્સ એવા છે જે એને ફોન પર નહીં સમજાય, તો હું એને રૂબરૂ મળવા જાઉં. પછી હું એને મળવા ગઈ હતી. એણે મને જે એડ્રેસ આપ્યું હતું ત્યાં હું ન ગઈ. મેં એને કહ્યું કે આવી અજાણી જગ્યાઓ પર હું નહીં મળું તને. પછી મેં એને એક પબ્લિક પ્લેસનું એડ્રેસ આપ્યું. અમે ત્યાં મળ્યા અને શું? અરે અને શું? બોલ. અરે બોલીશ? તમે જરા શાંત થાઓ પ્લીઝ. શાંત થાવ?
કેવી રીતે શાંત થાવ? આ જો. તું કહે બેટા, પછી શું થયું? એણે મારી પાસે અભદ્ર માંગણીઓ કરી અને કહ્યું છે કે જો હું એની વાત નહીં માનું તો એ મારા એડિટ કરેલા ફોટોસ વાયરલ કરી દેશે. એણે મને એ ફોટોસ બતાડ્યા. એમાં મેં કોઈ કપડાં જ પહેરેલા. આવા ફોટા તે એને મોકલ્યા? ના, મેં નથી મોકલ્યા પપ્પા. હું સાચું કહું છું. એ ફોટા એડિટ કરેલા જ છે. એણે મને કહ્યું છે કે મારે 2 દિવસની અંદર નિર્ણય લઈ લેવાનો છે. 2 દિવસ સુધી કંઈ ન કરવા માટે મારે એને 5,000 આપવાના. 2 દિવસ પછી કાં તો એ મારા ફોટા વાયરલ કરશે અથવા એણે જે જગ્યાનું એડ્રેસ મને આપ્યું હતું ત્યાં મારે એને મળવા જવાનું અને એને મારું સર્વસ્વ એને આપી દેવાનું. તું અરે તમે આ શું કરો છો? કોણે કહ્યું હતું તને અજાણ્યા માણસો સાથે વાત કરવાનું? વાત કરી તો કરી, ફોટા પણ મોકલ્યા. આટલી નાની ઓળખાણમાં કોઈ પર ભરોસો મુકાય? બેટા, તારે અમને કહેવું તો જોઈએ ને. એના માટે મને સાંભળવા વાળું તો કોઈ હોવું જોઈએ ને. શું મતલબ? હું કઈ કહું તો મને સાંભળવા વાળું તો કોઈ હોવું જોઈએ ને. પપ્પા કાયમ કામમાં વ્યસ્ત રહે છે. એક જ ઘરમાં રહેતા હોવા છતાંય અમે અઠવાડિયામાં માંડ 2-3 વાર મળીએ છીએ. અને મમ્મી, તું પણ ઘરકામમાં વ્યસ્ત રહે છે. ઘરનું કામ ન હોય તો કિટી પાર્ટીઝમાં, ફરવામાં કે વ્યવહારિક કામોમાં તારે પણ સતત બહાર જવાનું થાય છે. તમને બંનેને મારા મનની વાતો કહેવાનો પ્રયત્ન તો મેં ઘણી વખત કર્યો છે, પણ કાયમ તમને બંનેને કોઈને કોઈ કામ યાદ આવી જતું હોય છે. મને તો બસ ખાલી એટલી જ ખબર હતી કે મને કોઈ સાંભળવા વાળું મળ્યું હતું. મારા મનમાં ઉઠતા પ્રશ્નોના કોઈ જવાબ આપતું હતું. કોઈ મારી માટે સમય ફાળવતું હતું. કોઈ મને બોલવાની સ્પેસ આપતું હતું. મને આમાં કશું જ ખોટું નહોતું લાગતું. મને શું ખબર કે કોઈ મારી ભાવનાઓ સાથે રમી રહ્યું છે. હું તો સાચી હતી. મારી સાથે ખોટું થઈ ગયું એમાં મારો શું વાંક? સાચી વાત છે. તારો કોઈ વાંક નથી. વાંક અમારો છે કે અમે માતા પિતાની ફરજ ન બજાવી શક્યા. હા, માતા પિતાની ફરજ માત્ર બાળકને જન્મ આપવા પૂરતી જ મર્યાદિત નથી. જેમ જેમ બાળક મોટું થાય એમ તેને દરેક રીતે ઘડવાની જવાબદારી પણ માતા પિતાની હોય છે. અમે અમારી ફરજ ચૂક્યા છીએ અને એનું જ આ પરિણામ છે. સાચું. અને આ પરિણામનો ભોગ તું નહીં જ બને. ચાલ ઊભી થા. એને ક્યાં લઈ જાવ છો? ફક્ત એને નથી લઈ જતો, તું પણ મારી સાથે ચાલ. આપણે પોલીસ કમ્પ્લેન કરીશું. નાના, એને ખબર પડી જશે તો એ મારા ફોટા. નાના, કશું જ નહીં થાય. ડરવાની જરૂર નથી. અમે છીએ ને તારી સાથે. હા બેટા, અમે તારી સાથે જ છીએ. તું જરાય ચિંતા ન કર. હવે તારા રક્ષણની જવાબદારી તારા પિતાની છે. અને જ્યાં બાળકોની સુરક્ષાની વાત આવે ત્યાં પિતા કોઈ દિવસ હાર માનતા નથી. આપણે સૌ એક સાથે આ મુશ્કેલીનો સામનો કરીશું. હેલો, પોલીસ સ્ટેશન. સર, અમારે કમ્પ્લેન લખાવી છે સાયબર ક્રાઇમની.
અચ્છા, રૂબરૂ આવવું પડશે. ઓકે, તો અમે બધા આવીએ છીએ. थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया. थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया. नाम दिया पहचान हमें दी, हम जोड़े तो उड़ान हमें दी. सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा. વાહ, ખૂબ જ સરસ. આવું સરસ મજાનું નાટક રજૂ થતું હોય અને આપણે ઊભા થઈને આ બાળકોને પ્રોત્સાહિત ન કરીએ તો આ બાળકોને ખોટું લાગે. જોરદાર તાલીઓ, સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન સાથે અને જોરદાર ક્લેપ થઈ જાય બાળકો માટે. 11 કોમર્સ દ્વારા રજૂ કરાયેલું નાટક અપરાધી કોણ ખૂબ એટલે ખૂબ સરસ.